الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما مكبرا عالما قديرا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ولا نظيرا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأتباعه وأشياعه وأنصاره ومهاجره وجنوده أجمعين ولا دائما زاكيا كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حمد خدا اللہ ملکے ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی تو پاکی و خدائی. ملکے ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی تو پاکی و خدائی. نہ توابت تو کردم کہ در وقت نہ آئی نہ شرع تو کردم کہ در شرح نہ آئی. متاحر ہوں کہ صفت کیا کروں تیری متاحر ہوں کہ صفت کیا کروں تیری. ملکہ ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی تو پاکی و خدائی.
نہ پرستش کا تو محتاج، نہ پرستش کا تو محتاج، نہ محتاج عبادت، نہ عنایت تجھے درکار کسی کی، نہ حمایت، نہ شراکت ہے کسی سے، نہ کسی سے ہے قرابت، نہ شراکت ہے کسی سے، نہ کسی سے ہے قرابت، نہ نیازت نہ ولادت، نہ نیازت نہ ولادت، نہ بفرزند تو حاجت، تو جلیل الجبروتی، تو امیر الامرائی، تو جلیل الجبروتی، تو امیر الامرائی، نہ تجھے دوست کی حاجت، نہ تجھے دوست کی حاجت، نہ اندیشہ دشمن، نہ تجھے چاہیے ماوا، نہ تجھے چاہیے مسکن، نہ تجھے چاہیے ماوا، نہ تجھے چاہیے مسکن، بدیت کفتن و خوردن، بدیت مردن، بدیت کفتن و خوردن، بدیت مت مردن، بدیت بیم و امیدی، بدیت رنج و بلائی، بدیت بیم و امیدی، بدیت رنج و بلائی، نفرو عہد سے، نفرو عہد سے، جب تک کہ رہے دم میں میرے دم، رہوں پیمان محبت میں تیرے ایسی ہی محکم، رہوں پیمان محبت میں تیرے ایسی ہی محکم، طلب وصل تیرے ہو نہ میرے دل سے کبھی کم، طلب وصل تیرے ہو نہ میرے دل سے کبھی کم، ہما درگاہ تو جویم، ہما درگاہ تو پویم، ہما درگاہ تو جویم، ہما درگاہ تو پویم، ہما توحید تو گویم کہ تو بتوحید سجائی، ہما توحید تو گویم کہ تو بتوحید سجائی، تو خداوند یمینی، تو خداوند یساری، تو خداوند زمینی، تو خداوند سمائی، تو خداوند یمینی، تو خداوند یساری، تو خداوند زمینی، تو خداوند سمائی، ہمارا غیب تو دانی، ہمارا عیب تو پوشی، ہمارا غیب تو دانی، ہمارا عیب تو پوشی، ہمارا رزق رسائی، ہمارا رزق رسائی، کہ تجودی و عطائی، ملک ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی، تو پاکی و خدائی، تو پاکی و خدائی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. মাননীয় সভাপতি, সমবেত সুধী মণ্ডলী, পর্দার অন্তরালে অবলা সরলা মা ও বোনেরা, স্নাতক কচি কাঁচা অরুণ তরুণ ছাত্র ছাত্রীগণ, সমবেত হিন্দু মুসলিম ভারতীয় শ্রোতৃ মণ্ডলী, আমি সংক্ষিপ্ত হামদনাথের পর আল্লাহ পাকের কালাম পাক থেকে যে খণ্ড আয়াতে শরীফা তিলাওয়াত করেছি সেটাকেই কেন্দ্র করে কিছু সময় আপনাদের খিদমত করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। যে আয়াতে শরীফা তিলাওয়াত করেছি সেখানে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। খোদাবন্দ কুদ্দুস আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু জগৎ গম্ভীর স্বরে ইরশাদ ফরমাচ্ছেন যে আমি
জিন আর ইনসান এই দুইটি জাতকে একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই তৈরি করেছি। আমি জিন ইনসানকে মানব দানবকে তৈরি করি নাই, শুধু তৈরি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই যে তাসবিহটা পাঠ করলেন এটা জবানি ইবাদত, মৌখিক ইবাদত হলো। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই যে তাসবিহটা পাঠ করলেন এটাও ইবাদত হলো, এটা মৌখিক ইবাদত হলো। বলুন আল্লাহু আকবার, এটাও কিন্তু ইবাদত হলো। নৌকো চালাতে যে মাঝি মাল্লারা বৈঠা মারতে হিঞ্ঞ হিঞ্ঞ বলে, যদি নিয়তটা তার খালিস হয়, হক হালাল ভাবে রোজগার করে নিজে খাবে, বাল বাচ্চাকে খাওয়াবে, এই নিয়ত নিয়ে নৌকোতে পা রেখে বিসমিল্লাহ বলে, বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগফুর রহিম বলে নৌকো চালাবে, তো যতবার বৈঠা চালাবে হিঞ্ঞ হিঞ্ঞ শব্দ করবে, দাঁত টানবে, কিতাবে লেখা আছে এটাও তার ইবাদত বলে গণ্য হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার কিশোর ভাইয়েরা মাঠে হাল চষতে, গরু চালাতে, গরুর সাথে বলদের সাথে যে কথাবার্তা বলে, যদি সকাল বেলায় সে ফজর পড়ে আল্লাহ নাম নিয়ে মাঠে চলে যায় আর এই নেক নিয়ত নিয়ে আল্লাহ আমি মাঠে খাটবো, তুমি রহমতের দৃষ্টি দ্বারা তোমার অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, কার্বোহাইড্রেট, অ্যালুমিনিয়াম, ভিটামিন, সাইটিয়ামের ক্যালসিয়াম, প্রোটিন দিয়ে আল্লাহ তুমি সবকিছু দিয়ে এই ফসল করে দেবে, আমি খাবো, ছেলে মেয়ে খাবে, তৌফিক হলে বাঁচলে 2 পয়সা তোমার আগে খরচ করবো, এই নিয়ত করে এই যে চাষ শুরু করলো। যতবার গরু চালাবে, আপনার অঞ্চলে কি বলে জানি না, আমার অঞ্চলে বলে দানি দানি, পা পা, ছা ছা, র র, যত শব্দ করবে কিতাবে লেখা আছে প্রত্যেকটি শব্দ তার নামে আমলে তসবিহ সওয়াব হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ইবাদত এই দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সহজ, ঢের ইবাদত করতে পারি। এই মেয়েরা ধান কোটে ঢেকিতে চাল বের করে, যদি আল্লাহ নাম নিয়ে ঢেকিতে ওঠে আর প্রত্যেকটি লাঠিতে, প্রত্যেকটি আঘাতে, ঢেকির শব্দের খাতে যদি সে মনে মনে তসবিহ পড়ে তো পড়লই, আর না অন্য শব্দ করলো, নিয়ত তার খালেস হবে, তার অক্ষরে অক্ষরে শব্দে শব্দে নেকি হবে, ইবাদত হবে। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল না করে, নিয়তকে একটু খারাপ করে, যে পয়সা হবে তো আমি অন্যের ক্ষতি করব, জুয়া খেলবো, মদ খাবো, গাঁজা খাবো, আফিম খাবো, ইচ্ছে মামলা করবো, গানের টিকিট কাটবো, যাত্রা দেখবো, এইসব নিয়ত করে যদি আপনারা কাজ করতে শুরু করেন তো মাশাআল্লাহ প্রত্যেকটি হরবে হরবে আপনাদের আমল নামায় গুনাহে জারিয়া লেখা হবে। দলিল দেব আমি হাদিস থেকে। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقطع من أجرهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم। ভাই গুনাহে জারিয়ার কথাটা শুনে অনেক দুচন করলেন, তাই না? জীবন ভরাই শুনলাম, আজকে শুনছি নতুন কথা, গুনাহে জারিয়া। আমি তার দলিল পেশ করলাম, হাদিসের আদি এবারত আমি উদ্ধৃত করেছি। গুনাহে জারিয়া আছে। আপনাদের বগুড়া জেলায় গুনাহে জারিয়া দৃষ্টান্ত দিতে খুব বেশ পেতে হবে না, চতুর্দিকে গুনাহে জারিয়া ছড়িয়ে আছে বগুড়া জেলায়। আমি তার দলিল দিয়ে যাবো এখানে দাঁড়িয়ে। আল্লাহ পাক একমাত্র তার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে অনন্ত সৃষ্টির মাঝে জিন আর ইনসান এই দুইটি মুখ্য সৃষ্টিকে, আসল সৃষ্টিকে, উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা পরিষ্কার ব্যক্ত করলেন। ওয়া খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। সৃষ্টি তদন্ত করেছেন, অসংখ্য করেছেন, অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তার তো কাউরি নাম না নিয়ে শুধু এই দুইটি সৃষ্টির নাম কেন নিলেন? অনন্ত সৃষ্টির কথাই বলছেন। وما خلقنا السماوات والأرض وما
بينهما لاعبين এই আয়াত আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন যে আমি অনন্ত সৃষ্টিটা করেছি আকাশে পৃথিবীতে এর মধ্যে স্থিত কোন একটা সৃষ্টি আমি খামাখা খেলাধুলা করার জন্য তামাশার জন্য সৃষ্টি করি নাই রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা হে প্রভু তুমি কোন সৃষ্টি বাতিল করো নাই অকার্য করো নাই বলুন সুবহানাল্লাহ অনন্ত সৃষ্টি আল্লাহ সফল সৃষ্টি সার্থক সৃষ্টি প্রয়োজনীয় সৃষ্টি জরুরি সৃষ্টি আমরা জানি না বুঝতেই পাই না তাই বলি কাক কেন সৃষ্টি করলেন শৃগাল কেন শুকর কেন তিত কেন কাঁটা কেন আমরা প্রশ্ন করি আল্লাহ বলেন সব সৃষ্টি আমার সার্থক তবে জিন আর ইনসান মানব আর দানব এই দুইটি জাতকে সৃষ্টি করলেন তার ইবাদত করার জন্য সে ইবাদত বদনি হয় সে ইবাদত জবানি হয় সে ইবাদত মালি হয় সে ইবাদত মৌখিক হয় দৈহিক হয় আর্থিক হয় শারীরিক হয় কায়িক হয় বৈষয়িক হয় স্নায়ুগত হয় চিন্তায় ধ্যানে ধারণায় সব দিক দিয়ে তার ইবাদত হতে পারে ইবাদত শব্দের অর্থ আনুগত্য করা দাসত্ব করা সালভেশন মহান প্রভু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমরা তার আনুগত্য করব কতক্ষণ কটা থেকে কটা পর্যন্ত ক মিনিট ক ঘন্টা কদিন ক সপ্তাহ ক মাস ক বছর কয় যুগ না জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরণ তার আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ইয়া আইয়ুহান নাসু উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম والذين من قبلكم لعلكم تتقون হে মনুষ্য সমাজ তোমরা তোমাদের সেই রবের আনুগত্য করে ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পুরোপুরুষকে সৃষ্টি করেছেন সমস্ত বনি আদমকে মনুষ্য সমাজকে যিনি একাই সৃষ্টি করেছেন সে মহান আল্লাহ এটাই দাবি যে তোমরা তার ইবাদত করবে আনুগত্য করবে আবার প্রশ্ন হয় কেন আমরা নামাজ পড়ব কেন রোজা রাখবো কেন হজ করব কেন নিজের পরিশ্রম লব্ধ পয়সা আবার আল্লাহর পথে খরচ করব দান করব যাকাত দেব কেন কেন আল্লাহর হুকুম মতো আমরা হালাল হারাম বেছে খাবো কেন আল্লাহর নির্দেশ মতো আমরা অবলম্বন পর্দা হিজাব আমরা কেন গ্রহণ করব সব কথার জবাব কি আল্লাযী খালাকাকুম যেহেতু তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বলুন সুবহানাল্লাহ একটাই তার দাবি তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আজ আমরা আল্লাহর সেই সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার আইনের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করে চলেছি তাই আমাদের জীবনে নেমে আসছে পদে পদে অশুভ আর অকল্যাণের বান আসুন হিন্দু মুসলিম জাত অভিজাত স্বজাতি বিজাতি ঋত্যবাদী ঋত্যবাদী নিঃশ্বরবাদী ভবিষ্যৎবাদী অদ্বৈতবাদী জড়বাদী পিশাচবাদী আর মাওবাদী আর তাওবাদী লেনিন স্টালিনবাদী সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদী আমরা সকল বাদের মানুষেরা সকল মতের পথের মানুষেরা একবার চিন্তা করি মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করলেন কেন আমরা আরো চিন্তা করি আল্লাহর তিনটি প্রশ্নের কথা প্রত্যেকটি মানুষ যেন সে চিন্তা করে সে হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক আর বৌদ্ধ হোক আর শিক্ষিত হোক আর সাধারণ হোক সে পুরুষ হোক আর নারী হোক যুবক হোক আর যুবতী হোক ছাত্র হোক আর শিক্ষক হোক প্রত্যেকে যেন চিন্তা করে আমি কোত্থেকে এলাম আমাকে কে তৈরি করলো কি কি অরিজিনাল কি কি অর্গান দ্বারা কি কি মৌলিক পদার্থ দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করা হলো সৃষ্টি করলেন কে فلا تغرنكم الحياة الدنيا
فلا يغرنكم بالله الغرور। জীবন সম্মান চিন্তা করতে হবে, এ জীবন কে দেয়, এ জীবন কোথেকে আসে, এ জীবন কোথায় চলে যায়, এ জীবনের পরিণাম কি, এর শেষ ফলাফল কি চিন্তা করতে হবে। এ জীবনের মালিককে, এ দেহের মালিককে, এ অনন্ত সৃষ্টির মালিককে আগে নিজকে চেনো, তারপর সে জগৎপতি জগৎময় তোমার স্রষ্টাকে চেনো। এগুলো আল্লাহর অ্যাপ্রোচ, আল্লাহর আপিল, এটা মানুষের কাছে আল্লাহর আবদার। মানুষ আমরা শুনলেন তো বর্তমানে সবের মুখে সে কেউ বলছে আল্লাহ নাই। আর আল্লাহ যে ইবাদত করার জন্য মানুষ তৈরি করলেন, সে ইবাদত মানুষ কি করে করবে? নিজের খুশি খেয়াল মতোই করবে, মনোভুলি করবে, নিজেই চিন্তা করে তার পদ্ধতি বের করবে না। আল্লাহ তার ইবাদত তার বান্দা করবে, কিভাবে করবে তার জন্য আল্লাহ পাক বিধান দিলেন, শরীয়ত দিলেন, দ্বীন দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নবী দিলেন, রাসূল দিলেন, পয়গম্বর দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কনস্টিটিউশন, সংবিধান, কিতাব দিলেন। আল্লাহ সব সুন্দর করে সাজিয়ে দুনিয়াতে নাযিল করলেন। এগুলো কথা, এর রেফারেন্স, এর প্রমাণ দলিল কোরআনের আয়াত আর হাদিসের ইবাদত দিয়ে দিতে গেলে তো রাত ভোর হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তার ইবাদত কিভাবে করতে হবে তার জন্য তিনি বিধান দিলেন, কিতাব দিলেন, নবী পাঠালেন। নবীগণ দুনিয়ার মধ্যে এসে আল্লাহকে কেমন করে ডাকতে হবে, তার ইবাদত কেমন করে করতে হবে সমস্ত খুলে খুলে দেখিয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন আল্লাহর ইবাদত এরকম করে করতে হয়। চুলে, দাড়িতে, খোরাকে, পোশাকে, অসনে, বসনে, শয়নে, সমনে, রমনে, রাজ্যে, দেশে বিদেশে, রাজ্য শাসনে, প্রজা পালনে, গৃহযাপনে, এক্সপোর্টে, ইম্পোর্টে, ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে, আয়েতে ব্যয়েতে, আমদানিতে রপ্তানিতে, যুদ্ধের সন্ধিতে বন্দিতে, ইলেকশনে সিলেকশনে, কালেকশনে, ভোটে ব্যালটে, সকল অবস্থায় তিনি দেখিয়ে গেলেন আল্লাহর ইবাদত কেমন করে করতে হয়। শরীয়তে, তরিকতে, হৈকতে, মারিফতে, জাহেরে বাতেনে, জিন্দারিতে, দুনিয়াদারিতে, নামাজে বন্দগিতে, হজ্জে যাকাতে, পর্দায় পুশিদায়, হালালে হারামে, ফরজে ওয়াজিবে, সুন্নতে নফলে, ওয়া মুস্তাহাবে সবকিছু দেখিয়ে গেছেন। আমি প্রশ্ন করব, মুসলমান জবাব দেন। আল্লাহ আরেকবার রিপ্লাই করেন, জানিয়ে দিয়ে গেছেন। সে কথা আল্লাহ বলছেন, ওয়ামা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযূহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। কিভাবে করবে আর একটা মাপকাঠি আল্লাহ দিলেন যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে বলেন, যেভাবে করতে বলেন, যা করতে বলেন সেটাই করবে, সেটাই ইবাদত। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তিনি যেটা নিষেধ করেছেন, তিনি যার থেকে বারণ করেছেন সেটা করবে না, তার কাছে যাবে না, এটাই ইবাদত। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আজ বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের তরফ থেকে তার জেলা সংগঠন, বগুড়া জেলা জমিয়তে আহলে হাদিসের তরফ থেকে তার আঞ্চলিক সংগঠন গাবতলী এলাকা জমিয়তের তরফ থেকে আয়োজিত এই সভায় দাঁড়িয়ে আমি প্রথমত, যেহেতু আমি বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের কেন্দ্রীয় সংগঠনের একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে এবং মোমিনখালী জেলা জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি হিসাবে আপনাদেরকে প্রথম ধন্যবাদ দিচ্ছি, শুকরিয়া আদায় করছি যে আপনারা আজকে এই জমিয়তে আহলে হাদিসের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। এখানে নিরপেক্ষ আলোচনা হবে এবং এখানে ইসলামের মূল স্পিরিট সম্বন্ধে, ইসলামের ইউনিটি সম্বন্ধে, মুসলমানদের বৃহত্তর এবং ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। এই আলোচনা সভাতে আপনাদের তাশরীফ এনেছেন, যোগদান করতে, সেই জন্য আমি আজকে সবার সভাপতির পক্ষ থেকে এবং আমার তরফ থেকে এবং অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি অশেষ অশেষ শুভেচ্ছা, মোবারকবাদ, ধন্যবাদ। কিন্তু নিরপেক্ষ মন নিয়ে বলবেন। আর যারা মাশাআল্লাহ আরবি পড়া মানুষ, কোরআন হাদিস যে আলোচনা করা হয়, আজকে তো মাশাআল্লাহ যন্ত্রণা হয়েছে, যন্ত্রী ধরে রাখা হবে, টেপ হবে, পরে বাজিয়ে শুনবেন কোথায় কোন ভুল ত্রুটি হলো, আমাদেরকে আবার ইঙ্গিত করবেন, আমরা শুধরে নেব। আজকে আলোচনা আবুল তাবুল করে ফাঁকিয়ে দিয়ে যাওয়ার কোনো জোর নেই।
আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইআমাল আমালান সালিহান ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। আল্লাহ পাক কালামে মাজিদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন ফামান কানা, যে কোন ব্যক্তি, এখানে কোন অঞ্চলের, কোন দেশের, কোন মতের, কোন পথের, কোন আদর্শের, কোন ইডিওলজির, কোন মোরালিটির, কোন ক্যারেক্টারের, কোন বিশেষ চরিত্রের, কোন পার্টির কোন কারণ নিয়ে বলেছেন ফামান কানা, যে কোন ব্যক্তি ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি, তার মাবুদের, তার রবের লিকা মুলাকাত, দিদার আশা করে, যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো বনি আদম, যে কোনো মাটির মানুষ, যে কোনো মানুষ যদি তার প্রভুর, তার মোলানা রবের আল্লাহর মুলাকাত পেতে চায়, দিদার পেতে চায়, সান্নিধ্য নৈকট্য লাভ করতে চায়, ফালইআমাল আমালান সালিহা, প্রথম নম্বর সে যেন নেক আমল করে, ওয়ালা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা, আর সে যেন কোন বান্দার সঙ্গে তার আল্লাহর শিরক না করে। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই দুইটা কন্ডিশন। যে কোনো পুরুষ, যে কোনো মেয়ে মানুষ, যে কোনো বনি আদম তার মাবুদের সঙ্গে দিদার করতে চাইলে, তার সান্নিধ্য নৈকট্য লাভ করতে চাইলে তাকে দুইটি কাজ করতে হবে, দুটা খেয়াল রাখতে হবে, আমলে সালেহ করতে হবে, আর শিরক বর্জন করতে হবে। কি ভাই তর্জমা ভুল হলো? আপনারা একটু মাঝে সাথে হুহা করেন, রিপ্লাই করেন, নাহলে বলবেন যে মৌলবীরাই কয়, মৌলবীরাই শুনে, মৌলবীরাই বুঝে, আমাদের কিছু বলে গেলে না। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তার দিদার, তার মুলাকাত, তার নৈকট্য, তার শান্তি লাভ করার জন্য, এক কথায় তাকে পাওয়ার জন্য, তার সাক্ষাৎ লাভের জন্য দুইটাই কন্ডিশন, একটা আমলে সালেহ আর একটা শিরক বর্জন। আমলে সালেহের ফুকদান, আমলে সালেহ গায়েব হয়ে যাচ্ছে, আমলে সালেহের কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না, আর শিরকের আমদানি খুব চলেছে। আমি প্রমাণ করে যাব। আমলে সালেহ কাকে বলে? নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কাজগুলি করতে বললেন, ওই কাজগুলি আমলে সালেহ, আর যে হুকুম, তার যে আদেশ, সেগুলি ভালো কাজ। আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, উসওয়াতুন হাসানাতুন লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ ওয়াল ইয়াউম। পেতে হলে দুটো কাজ খেয়াল রাখতে হবে, আমলে সালেহ করতে হবে আর শিরক বর্জন করতে হবে। এখানে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহকে পেতে হলে, আল্লাহর দ্বার পেতে হলে, আল্লাহ নৈকট্য, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ ওয়াল ইয়াউমাল আখিরাহ, যারা আখিরাতকে চায়, আল্লাহকে পেতে চায়, আল্লাহ নৈকট্য, আল্লাহর সান্নিধ্য, আল্লাহর দিদার যারা লাভ করতে চায়, তাদের জন্য এটাই বড় একটা উপায়, একটা বড় শর্ত তারা পূরণ করে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ গ্রহণ করে। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। কি ভাই তর্জমা ভুল হলো? আসো, আজ দুনিয়ার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কত শান্তির বলি, কত ইজম, কত আদর্শ, কত ট্রেডিশন, কত সিভিলাইজেশন, কত কালচার, কিন্তু মোহাম্মদী আদর্শ, মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের কথা কাউরি মুখে শুনি না, ওর নামটাই ভুলে গেছি। মোহাম্মদানিজম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ,
তবে একটা জায়গায় আমরা লিখি, বিয়ের কাগজের মধ্যে লিখি মোহাম্মদী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হলো। হারায়েজের ব্যাপারে লিখি মোহাম্মদী শরীয়ত মোতাবেক হারায়েজ কষে দেওয়া হলো, ওই জায়গায় মোহাম্মদী। আর মোহাম্মদী পকেট পঞ্জিকা আছে না, পঞ্জিকা ভাই, মোহাম্মদী পকেট পঞ্জিকা, মোহাম্মদী লাইব্রেরি আছে না, মোহাম্মদী প্রেস, ঢাকাতে মোহাম্মদী দোকান আমি দেখি।